соат бо вақти прогара со 15 аст ва барнома ахбори озодист тақдим аз студияи марказӣ. Салом бинандагони азиз, нахуст бо сархати мавзӯъҳои шуморо ошно мекунем ки имрӯз 5 сентябр атрофашон суҳбат хоҳем дошт. дар ҳоле ки муҳоҷирони тоҷик аз латукуб дар гузаргоҳи марзӣ шикоят доранд, Қирғизистон аз шаҳрвандонаш хост ба Русия нараванд. вазири адлияи амрико мегӯяд ба ягон кишвари худкома имкон нахоҳад дод ки дар интихоботи президенти амрико дахолат кунад. ширкатҳои ҷамъиятиро ба дурӯғпароканӣ ва тарғиботи зери сарпарастии давлати Русия дар давраи интихоботи президентии соли 2024 сафарбар карданд. ва манбаъҳои наздик ба тафтишот ишора мекунанд ки боздошти Шокирҷон Ҳакимов ба изҳори назарҳои ӯ оиди равобити Тоҷикистону Чин дар расонаҳо рабт дорад. чанде аз корбарони радиоозодӣ бо фиристодани аксунаворҳо аз беасос латукуб шудани муҳоҷирони тоҷик ҳангоми гузаштан аз гузаргоҳи Озинки дар марзи Қазоқистону Русия шикоят мекунанд. ба гуфтаи яке аз мусоҳибони мо, дар 2 моҳи ахир дасти кам 4 зодаи Тоҷикистон аз сӯи марзбонони рус бераҳмона зарбулат шуданд. ҳамсӯҳбати радиоозодӣ мегӯяд латукуби муҳоҷирон баъди тафтиши телефонҳои мобилии онҳо дар як утоқи алоҳида сурат гирифтааст. гуфта мешавад чунин бадрафтории марзбонон баъди ҳамла ба толори консерти Крокус дар моҳи марти имсол ба мушоҳида мерасад. токунун садҳо муҳоҷири тоҷик аз таҳқиру озору азият дар Русия шиква мекунанд. моҳи гузашта баъзе аз муҳоҷирон аз Осиёи марказӣ оиди шиканҷа дар маркази Сахрва нақл карданд. баъдан кумитаи тафтишоти Русия санҷиши кори боздоштгоҳро оғоз намуд. имрӯз додгоҳи дар шаҳри Москав 3 корманди онро бо иттиҳоми қаллобӣ ва сӯистифода аз мақом барои 2 моҳ ба ҳабс гирифт. дар ҳамин ҳол вазорати кори хориҷии Қирғизистон ба шаҳрвандони кишвараш ҳушдор додааст ки аз сафар ба Русия худдорӣ кунанд. ин вазорат рӯзи 5 сентябр дар баёние гуфт дар Русия чораҳои амнияти сахт ва тафтиши санадҳо дар марз афзоиш ёфтааст. моҳи июл мақомоти Қирғизистон аз зиёд шудани фишор ба муҳоҷирони қирғиз дар Русия хабар дода буданд. рӯ меорем ба мавзӯъҳои дигар. рӯзи чоршанбе вазорати адлияи амрико иттилоъ дод ки кишварҳои хориҷӣ ва ба вижа Русия кӯшиш доранд дар интихоботи президенти амрико дахолат кунанд. Мерик Гарланд таъкид кард ки Вашингтон ба ягон режими худкома имкон нахоҳад дод ки тарғибу пропагандаи худро дар қаламрави амрико паҳн кунад. ба гуфтаи вазир, расонаҳои зери нуфузи Кремл ҳамоно талош доранд тарғиботи гумроҳкунандаро бо истифода аз номҳои тақаллубӣ ва аз номи амрикоиҳо ба роҳ монанд. тафсилот дар гузориши Кайомарсиато. ایالات متحده آمریکا روسیه را با کوشش گذاشتن تأثیر در انتخابات امساله پرزیدنتی در این کشور متهم کرد. وزارت عدلیه آمریکا روز 4 سپتامبر اظهار نمود که روسیه نقشه داشت به واسطه یک چند رسانه و سایت های اینترنتی که زیر نظارت کرمل بوده هدفشان گمراه کردن آمریکایی ها بوده است ترغیبات روسیه را پهن کند. به قول وزارت کرمل رسانه های شبیه ارتی را که در گذشته رشت تودی نام داشت و همچنان چندین پایگاه آنلاینی را برای گمراه نمودن مردم آمریکا با ترغیبات کرمل استفاده کرده است. тавре дар айбномаи додситонӣ зикр шудааст, ҳалқаи дохилии президент Путин ва аз ҷумла Сергей Кириенко ширкатҳои ҷамъиятиро ба дурӯғпароканӣ ва тарғиботи зери сарпарастии давлати Русия дар давраи интихоботи президентии соли 2024 сафарбар карданд. وزارت عدلیه ایالات متحده در ماه ایول تأکید کرد که تلویزیون ارتی روسیه تلاش دارد در انتخابات آمریکا دخالت کند. آن زمان وزارت گفت که یک کارمند این تلویزیون در شبکه‌های اجتماعی با نام‌های گوناگون آمریکایی 1000 صحیفه ساخته خبرهای دروغ و غرضمندانه زیر نظر کرمل را نشر، پهن و گویا چون شهروندان آمریکا تبلیغ کرده است. همین طریق ایالات متحده آمریکا 32 دومین اینترنت را که به اصطلاح پروپاگاندای روسیه را پیش می‌بردند بسته است. به گفته رئیس خدمات کشف آمریکا یا خود FBI کریستوفر ری، این رسانه و دومین ها با دستور حکومت روسیه مردم آمریکا را فریب می‌کردند.
برمیگردیم به تاجیکستان. شوکرجان حکیموف معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان و حقوقدان شناخته هنوز در بازداشتگاه موقتی نگاه داشته می شود. او روز 12 ایول امسال دستگیر گردید. نزدیکانش میگویند از آن لحظه تا حال با او به بازداشتگاه خوراکولی باز میبرند. مقامات رسمی دلیل های تاکنون در بازداشتگاه نگاه داشتن این سیاستمدار را توضیح نمیدهند. همکاران این موضوع را پیگیری کردند و خلاصه خبرهای پیدا کرده آنها را همکارم مومین احمدی شهر میدهد که حالا در استودیو در بر من است. سلام مومین، خب دلیل نگهداری طولانی شوکرجان حکیموف را چی گفتند؟ سلام شهلا، سلام بینندگان عزیز. یک منبع نزدیک به تفتیشات با شرط ذکر نشدن نامش روز 3 سپتامبر گفت یکی از دلیل ها این است که شوکرجان حکیموف هیچ اتهام را نپذیرفته است. قانونگذاری تاجیکستان نگاه داشتن یک شخص گمانزد را به جنایت در توقیفگاه همگی 72 ساعت اجازت می‌دهد. بعد از آن باید دستور یا سانکسیای بازداشت او صادر شده با قرار دادگاه به بازداشتگاه موقتی یا سیزو فرستاده شود. مقامات تاجیکستان نمیگویند که معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات به چی متهم است. یوسف رحمان دادستان کل روز 9 آگوست در نشست خبری گفته بود بازداشت حکیموف به قضیه سعید جعفر عثمانزاده وکیل پارلمان و رئیس پیشین حزب دموکراتی تاجیکستان ربط دارد. عثمانزاده را رسما با کوشش تبادلات دولتی و غصب حاکمیت متهم می‌دانند. اما منبع نزدیک به تفتیشات میگوید یکی از اتهام‌ها در پرونده شوکرجان حکیموف به اظهار نظرهای او در پیوند بر روابط تاجیکستان و چین در رسانه‌ها مربوط است. یوسف رحمان دادستان کل تاجیکستان در نشست خبری گفته بود که به ضد شوکرجان حکیموف و افراد دیگری بازداشت شده پرونده جنایی باز شد، ولی مشخص نگفت که بر اساس کدام بند قانون جنایی. او تنها گفت که قضیه همه شخصان بازداشت شده به یکدیگر علاقمندی زیج دارند. تاکنون نزدیکان شوکرجان حکیموف موفق نشدند که او را بینند. تنها وکیل مدافع توانسته است که با او گپ زند. مومین، آیا جزئیاتی از پرونده شوکرجان حکیموف و سعید جعفر عثمانزاده و دیگر همراهانش دسترس شده است تا به حال؟ ببینید شهلا، مقامات تاجیکستان با پرونده شوکرجان حکیموف و بازداشت شده های معروف مهر مخفی زدند. تا این دم دادستان کل تاجیکستان بازداشت سعید جعفر عثمانزاده رئیس پیشین حزب دموکرات، اکبرشاه اسکندرов رئیس پیشین شورای عالی، امرخان ظریفی وزیر سابق کارهای خارجه تاجیکستان، شوکرجان حکیموف معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکرات و احمدشاه کاملزاده روزنامه‌نگار و معاون رئیس حزب دموکرات تاجیکستان را تایید کرده است. یوسف رحمان درباره باز شدن پرونده علیه چند نفر دیگر خبر داد ولی از آنها نام نبرد. بازداشت این افراد در ماه ایون سر شد. دادستانی روز 14 ایون خبر داد که سعید جعفر عثمانزاده که بیشتر به حمایت از حکومت نام برآورده بود، روز 12 ایون دستگیر شده است. با پیشنهاد دادستانی کل روز 14 ایون وکیلان پارلمان او را از دخالت‌ناپذیری یا مسئولیت وکیلی محروم کردند. نزدیکان و وکیلان دفاع این افراد بازداشت شده از صحبت با و همکاری با رسانه‌ها خودداری می‌کنند و می‌گویند به دلیل مخفی بودن پرونده حقی آشکار کردن جزئیات آن را ندارند. فهمو، تشکر مومین برای صحبت فراگیر. شما برنامه اخباری رادیو زودی رو تماشا دارید. در حکومت نوی شمس‌دین شاهین تلاش دارند قیمت مال و محصولات در بازار نزد مرزی را تنظیم نمایند. با شکایت خریداران نرخ‌ها در این بازار از روزهای اول افتتاحش فرق می‌کند. محمود جان رحمتزاده در همین باره میگوید. از باز شدن بازار نزد مرزی ناحیه شمس‌دین شاهین 10 ماه گذشت. در آن تاجران تاجیک افغان مال و دسترنج خود را می‌فروشند. خریداران میگویند که نرخ در روزهای اول ارزان بود ولی روز به روز بالا می رود. در حکومت ناحیه شمس‌دین شاهین میگویند که برای به اعتدال آوردن قیمت ها بازار را به یکی از کارخانه های دولتی می سپارند. امروز به رسمیت دراری حجت گذاری خودی بازار نزدی سرحدی رفته ایستاده است. شاید که ما بازار را همچون کارخانه واحدی دولتی کنیم، کارخانه واحدی دولتی کنیم زیر تابع یکی از
مؤسسه‌های سایه کملالی خود ناحیه شمسین شاهین. نرخ این آب‌های تشنه‌شکن افغانی در ماه‌های اول 4 سامانی بود. از بس که طلبات به آن زیاد شده است، تاجران افغان هم قیمتش را تا 7 سامانی بالا بردند. رئیس ناحیه سبب بالاروی قیمت‌ها را چنین شرح داد: وقتی که مال از قسمت جمهوری افغانستان به ناحیه شمسین شاهین وارد می شود، اصلا بگیریم آب‌های تشنه‌شکن، آب‌های عموما نوشاکی هستند. یکی از سبب‌های بالا رفتن نرخ نوا اصلا همون یگلو خریداری کردن محصولات بود. در این بازار تاجران بیشتر محصولات خوراکواری افغانستان را وارد می‌کنند. محصولاتشان خریدار هم دارد. ما همین فروش یک لخت مال و محصولات در این بازار قریب که پیشگیری کردیم، از بین بردیم، چون که یک لخت خریداری کردن و یا هم دیدن که ما بسیار طلبات داریم به همین مال و محصولات، توانستن که نرخ مال و محصولاتشون در وقتی واردات کردن ارزش بلندتر بردارند. بازار نزدی مرزی شمس‌الدین شاهین یکی از 5 بازار نزدی مرزی تاجیکستان و افغانستان است که شهروندان کشور همسایه حق دارند به آن بدون روادید و اجازه بیایند و خرید کنند و مال و محصولات خویش را بفروشند. محمود جان رحمتزاده، آزادی، ناحیه شمس‌الدین شاهین. در مغولستان پیکره عظیمی وجود دارد و مردم آن کشور کوشش میکنند در طول زندگی خود کمش یک بار آن را ببینند. آن هم پیکره چنگیزخان، سرلشکر معروف عصر 13 که قهرمان ملی مغولستان اعلان شده است. ولی در تاجیکستان تاکنون از نام او هراس دارند و به بدی یاد میکنند. گزارشی را در این باره همکارم رجب یوسفی تقدیم شما میکند. مجسمه غول‌پیکر و فولادین چنگیزخان در یکی از ناحیه‌های کنار شهر اولانباتار پایتخت مغولستان 40 متر بلند است و بزرگترین مجسمه رهبر معروف مغول‌ها در عصر 13 در جهان به شمار می‌رود. برای بنیاد مجسمه عظیم قهرمان ملی مغولستان 250 تن فولاد صرف شده است. سیاحان می توانند با زینه‌پایه تا به گردن اسب بالا روند و منظره اطراف را تماشا کنند. تاریخ کوتاهش را از زمانی رهبر یک شرکت سیاحی می شنویم. مجسمه چنگیزخان سواره در محل سونین بولدوگ در ولایت توف جایگیر است. مجسمه را سال 2008 و به مناسبت 800 سالگی تأسیس امپراتوری مغول ها ساختند. روایت میکنند که چنگیزخان سال 1177 با برادرانش از اینجا میگذشت و تازیانه پیدا کرد. پیدا کردن تازیانه برای مغول ها علامت خوش اقبالی به حساب می رود. در زیر مجسمه آثارخانه زندگی چنگیزخان و مغازه ارمغان فروشی ساختند. او در عصر 13 با تخت و تاج زیاد یک امپراتوری عظیم تأسیس داد که وارثانش تا به اروپا و خاورمیانه گسترش دادند. چین را هم تقریبا 100 سال فرمانروایی کردند. چنگیزخان امپراتوری مغول ها را تأسیس داد که دومین امپراتوری بزرگ در جهان بود. یکی از نمایان‌ترین شخصیت های تاریخی در جهان است. برای ما مغول ها بخشی از هویت ماست. به فکرم نه تنها برای ما مغول ها بلکه برای آنهایی که خود را از تبار مغول ها می‌شمارند. بسیاری از مغول‌ها می‌کوشند در طول زندگی خود کمی اندر کم یک بار مجسمه چنگیزخان را ببینند. برعکس مغولستان، در تاجیکستان چنگیزخان را جلاد خونخوار می‌دانند که در عصر 13 هنگام تاخت و تاز لشکرش در قلمروهای ایران آسیای مرکزی فلاکتی عظیم بر سر مردم آن آمده است. مثلا تصویر او در کتاب درسی ادبیات تاجیک برای صنف 9 چنین است: چنگیزخان در تاریخ بشریت خونخوارترین، جلادترین و غاصبترین سرلشکر گذشته است. و بانک جهانی یک نهاد بین‌المللی مالی در گزارش تازه خود پیش بینی کرده است که بنابر کم شدن حجم انتقال پول مهاجران صورت رشد اقتصاد تاجیکستان سوس خواهد شد. ولی مقامات تاجیکی درباره حجم پول‌های انتقال مهاجران چیزی نمیگویند. از رشد اقتصاد در سال 2024 تعریف میکنند. در این باره فردا گزارش خواهیم داشت. دوستان عزیز، 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان رسید. تشکر از یک شما که تا پایان برنامه ما را تماشا کردید. البته خبرهای از این بیشتر و چون همیشه شما از اون میتوانید در وبسایت azadi.org و همین گونه صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، ایکس و تلگرام و تیک تاک و یوتیوب دسترس کنید. تا دیدار نوبتی خود را احتیاط نمایید از آن و خدا نگهداری هر یک شما.